میں چونکہ خود ٹریول کر رہا تھا جب باہر، تو اسی دن جس دن اٹیک ہوا تو پھر ساری جو فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی. وہاں جو رویہ رکھا گیا وہ بہت ہی نامناسب تھا. یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ صرف انڈیا اور امریکہ پاسپورٹ ہولڈر. یعنی میں نے خود، میرے ساتھ کچھ پاکستانی تھی تو اس نے کہا کہ یار یہ ہمارا. طلال صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز، ہمارے پاکستانیوں کا رول جہاں جاتے ہیں، ڈائسپورا کا کیا رول ہے؟ آپ کتنی انویسٹمنٹ کر کے ڈائسپورا کو باہر بھیجتے ہیں، کتنی تعلیم دے کے ان کو بھیجتے ہیں. آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. پاکستانی پاسپورٹ کی امریکہ کے اندر کتنی عزت ہے آپ خود دیکھ لیں. چیمہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو نیچے سے دیکھیں، افغانستان سے 2 سٹیپ ہی اوپر ہوں گے آپ. اور کہاں پہ آپ؟ یہ تو پھر آپ اپنے دیکھیں نا، اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو توجہ دیں. آپ اس کی بات کریں چیمہ صاحب، اگلے دن اسکاٹ لینڈ اور ادھر یورپ میں آپ کی ٹیم گئی، سپورٹس ودی ٹیم واپس ہی نہیں آئی. ہو تو باکسر نہیں آیا اور کہیں نہیں آیا. خبریں میں نوٹ کیا ہوا تھا کہ بلکہ میرے پاس نام موجود ہیں جو آئے نہیں واپس، ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. چیمہ صاحب کینیڈا میں آپ کی پی آئی اے کی فلائٹ ہی آتی، ادھا کرو جو تھوڑا جندہ ناس جندہ ہے تو آپ کی ایئر ہوسٹس بھاگ جاتی. پتہ نہیں پائلٹ واپس کس طرح آ جاتے، میں تو یہ پتہ نہیں. کوئی حالات نہیں اتنے روز کھڑا اچھے مجھے ڈیک لے تھا وہ چھوڑو نا. قصور تو اپنا لا انفورسمنٹ آپ کی. مجھے نہیں، میں اور چیمہ صاحب میں اصل کیسر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کسی وقت تشریف لے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، ہر گیٹ کے اوپر حرم شریف اور مسجد نبی کے باہر 40 پاکستانی منگدر پہ تو کھلو. آپ اس کا کیا کریں گے؟ چیمہ صاحب آپ کنٹریز کو نہیں آپ روک سکتے. آپ در حقیقت آپ کو نیشن بلڈنگ، میں نے آپ کو چیختا ہوں چیمہ صاحب، پرائڈ ان پاکستان کوئی نہیں. پرائڈ ان پاکستان آپ کو نیشنلزم کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سستا لا بجائے تو 5-7 مانا لے کے بندیاں جو ونڈو. وہ آپ کی بات تو صحیح ہے طاہر صاحب کہ نیشنلزم اب کہاں سے ملے گی. وہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو قومیں، وہ ایک انڈینز کو کہا گیا، انڈین پاسپورٹ کو ویلیو دی گئی اور پاکستانیوں کو کہا کھڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. اب ان کے پاس میرا خیال ہے ریڈ پاسپورٹ ہوگا اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا بلو ہوگا ایٹ لیسٹ. منیمم تو بلو ہے، کیونکہ یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی، تو ان کی پوزیشن ظاہری بات ہے، اور بڑے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ دراصل ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو اے پاکستان کے تعلقات کے اندر کس لیول کی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوئی ہے. گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی، سیدھی سی بات ہے. دا گورنمنٹ ڈز ناٹ wants to explain it to the people. سمپل. لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ یو اے پہ، حکومت پہ پریشر ڈالے. اور یو اے پاکستان کے تعلقات اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ زیرو رابطہ ہے. کبھی آپ نے سنا ہو پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یو اے سے رابطہ کیا ہو، یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہو؟ آپ نے سنا ہو؟ کچھ نہیں سنا. آپ نے ایک ہی چیز سنی ہے کہ 17,000 پاکستانی جو ہیں، 17,000 پاکستانی 17,000 کے کتنے ہزار پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہی سنا نا آپ نے. یہ ایسے ہی ہے. گورنمنٹ نہیں مانتی. گورنمنٹ کہتی نہیں 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 نہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت زبردست چیز ہے. پاکستانیوں کا پیسہ یو اے میں ڈوب چکا ہوا ہے. ہر وہ پاکستانی جو یورپ سے بھی پیسہ یو اے میں لے کے آیا تھا اس کے پیسے بھی ڈوب چکے ہیں. حالات وہاں پہ اتنے انسرٹن ہو گئے ہیں. دیکھیں مارکیٹس جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی پہ کام کرتی ہیں. مارکیٹس ڈو ناٹ فنکشن ان این انسرٹن فریم ورک کے اندر. مارکیٹ تب فنکشن کرتی ہے جب مارکیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یس دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو بی. ہمارے اگلے دیکھیں جیسے بینک ہے، مثال کے طور پہ بینک کیا کرتے ہیں؟ بینک کہتے ہیں جناب کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اتنی دیر رہے گا. اوکے، مارکیٹ سٹیبل ہے، بجلی کی قیمت اتنی رہے گی، فلانی چیز اتنی رہے گی، گیس کی قیمت اتنی رہے گی، کرنسی فلکچویٹ نہیں کرے گی، ہم اتنے کا آرڈر لیں گے، اتنے کا دیں گے. آپ بزنس مین کو ایک پراپر انوائرمنٹ دیتے ہیں. یو اے کے اندر سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ میزائل کا مرضی آ جائیں. ابھی اگلے دن ایران نے پھر 2 میزائل مار دیے. انہوں نے اپنے اکنامک تعلقات ہی ختم کر دیے. وہ کیوں تعلقات ختم کر دیے؟ ٹرمپ نے کیا جناب، ہم نے اس کا اب اکنامک اس کا وہ کرنا ہے، بلاکیڈ کرنا ہے. یو اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مجھے ایسے لگتا ہے واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ اینڈ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ پاکستانیوں کو پہلے ہم نے او آئی سی کے بارے میں کبھی نہیں عوام کو بتایا یہ کتنا ڈس فنکشنل اور فضول قسم کا ادارہ ہے. کبھی نہیں بتایا. بس ون ریزن، اور پنجابی کہتے ہیں پوچا لا کے رکھنا. ہم نے پوچا لا کے رکھا ہوا ہے، بس پولا پولا جا. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ.
अदर दैन दैट तो हम कुछ नहीं करते, अदर दैन दैट तो हम कुछ नहीं करते, पोछे ही लगाते हैं ना सारा दिन हम। तो ये चीज़ें अब पोछों से थोड़ा बाहर नहीं आना चाहिए, पोछों से थोड़ा बाहर आना चाहिए। और दिस इज़ समथिंग जिसको एक्चुअली समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, और हमें इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि चीज़ें जो जिस तरह हैं वो उस तरह, मतलब एक उस फ्रेमवर्क में रहें। दैट्स वेरी अलार्मिंग, यकीन करके माने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत मैं परेशान होता हूँ देख के। हमें ये पोचों वाली सियासत ख़त्म करनी चाहिए, पोचों वाली सियासत ख़त्म करनी चाहिए, और लोगों को एक्चुअली जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि सिचुएशन है क्या। अगर हम पोचों इसी तरह बताते रहे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात में एक्चुअल ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है, वी ऑल नो दैट। लेकिन स्टेट क्या करती है? स्टेट क्या करती है? स्टेट करती है सीधी सी बात, स्टेट करती है सीधी सी बात कि नहीं, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम फलां हो रहा है, हम डमकान हो रहा है, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि वन वे और दी अदर द लीडरशिप इन पाकिस्तान शुड टेक ऑन बोर्ड, लोगों को ऑन बोर्ड लें। भैया ये क्या बात हुई? अगर आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, एक्सप्लेन होंगी। लेकिन अगर ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो पब्लिक लेवल पे आके डिबेट जनरेट हो जाएगी, जिस डिबेट को फिर यूएई कहेगा यार हमारे लिए। तो मैं भी अमूमन इस पे थोड़ा आई अवॉइड टॉकिंग ऑन दिस, लेकिन मैंने ये मिनिस्टर साहब की और ये मेंबर नेशनल असम्बली का देखा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हैं तो सारे पाकिस्तानी, बुरा तो लगता है पाकिस्तानियों के साथ अच्छा ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। और वी शुड नॉट डू दिस, और वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में अगर ये नहीं है कि अगर आपके पास 4 पैसे आ गए हैं तो आप फैसले करेंगे और आप हमें बताएंगे कि हमने किस तरह का रहना है। $3.5 अरब की बात ही पाकिस्तान ने पे कर दिया, $3.5 अरब। यूएई के साथ ताल्लुकात वो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हमने पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट ले ली है। जब पाकिस्तान सऊदी अरब ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिया था तो यूएई, याद रखें, यूएई की हमारे साथ लड़ाई कोई नहीं है। हर यूएई चाहता है कि पाकिस्तान अपने बिहेवियर को चेंज करे जैसे वो चाहते हैं। हमारे कंसर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है। यूएई ने इंडिया के साथ I2U2 बनाया, हमने कुछ कहा? यूएई IMAC के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट है, हमने कुछ कहा है? हमारे इस पे कंसर्न्स होंगे। यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। उनका हक है, वो जिससे मर्जी यूएई ताल्लुकात रखे। यूएई एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, लेकिन यूएई पाकिस्तान को भी नहीं कह सकता कि आप सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, या किसी और मुल्क के साथ XYZ के साथ। उन्होंने, उनसे क्या हो सकता था? हाउ कुड दे पनिश अस? दे कुड पनिश अस बाय पुटिंग अस इन अ पोजीशन जहाँ पे हम डिफॉल्ट कर जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम जंग में, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, पैसे दे दो, $3.5 अरब अभी दे दो, वापस कर दो। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी, $3.5 अरब वापस कर दिए। ब्रदरली इस्लामी कंट्री है, थैंक यू, आपका शुक्रिया जो दिन पाकिस्तान के निकले। वो कि ये कर्जे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन थैंक यू, हमारी जो जितनी भी आज तक हुकूमतें आई हैं ये इतनी लायक हुकूमतें नहीं है पाकिस्तान की। हमने भी तो बहुत याशियाँ मारी हुई हैं हमारे लोगों ने। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के सामने अपनी ताकत, अपनी फौज और अपनी कूटनीति का इतना ढोल पीटता है, और आजकल तो पीट ही रहा है। उसी पाकिस्तान का एक बड़ा नेता विदेश की धरती से शिकायत लेकर अपनी संसद में पहुंचता है, और शिकायत किस बात की? पासपोर्ट की। पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर और पीटीआई सांसद असद कैसर ने पाकिस्तान की संसद में दावा किया कि यूएई में उनकी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहराने की जरूरत पड़ी। लेकिन वहां पर होता क्या है, इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट जिनके पास होते हैं उनको तो एकोमोडेशन दे दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई पूछता भी नहीं, जबकि ये कहते हैं कि हम तो नेता थे, हमारी तो यही औकात है। किसी भी पाकिस्तानी यात्री को वहां पर कोई सुविधा नहीं मिली। असद कैसर ने खुद कहा कि पाकिस्तानियों के साथ ये जो व्यवहार किया गया वो बहुत खराब था। भाई खराब तो होना ही है, आपने इज्जत जो बना रखी है ऐसी, इसीलिए अभी आपने देखा ना भिखारियों को ऐसे यूएई बाहर निकाल रहा है, तो कमर चीमा परेशान हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई जो अमेरिका और भारत की जो इज्जत है पासपोर्ट की वो क्या गजब की है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं है। भाई इज्जत कमानी पड़ती है। तुमने क्या कमाया है? तुमने तमगा कमाया है दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट कंट्री होने का। समझ रहे हैं? यही फर्क है भारत और
पाकिस्तान में। और जो आप हमेशा ये बोलते रहते हैं ना कि भारत तो यहाँ, भारत तो वहाँ, हम यहाँ, हम वहाँ, औकात की बात होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।